अस्सलाम वालेकुम। सियाणे कहते हैं भी जदों वक्त हारे होण ना फिर बंदा जेड़े टाणे ते भी पैर रखे उही टाणा कड़कड़ करदा। बई खुदाई आफत दा गिला नहीं हुंदा। साडा मुल्क आ भी एक रौले चों निकलदा किसे दूए च पै गया। दसदे हैं भी किसे थां ते कोई बद्दल पाटिया, असी अज तक ना देखिया ना सुनिया भी ये किदां पाड़दा बद्दल। भी जिद्दां मोमी लिफाफे च पानी पाया होवे ना तो मोमी लिफाफा यकदम को पाड़ देवे, सारा पानी हेठां डिग जांदा। इदां दसदे हैं भी बद्दल पाटिया ते पानी डिग्गिया ते पिंडां दे पिंड रोड़ के लै गया। 200 तो उत्ते दसदे आ बंदा जिहड़ा जान तो चला गया, रुड़ गया विच ते लोकां दे घर रुड़ गए। ऐसी उत्थे क्यामत आई आ ना भी वो देख नहीं हुंदा। इहदे विच देखदे आ मोबाइल दे विच वो देख नहीं हुंदा, दिल डुबदा। बस वो कुदरत दे काम भी ये कोई नवां देखिया काम भी आ जिहड़ा बद्दल पाटण वाला कोई नवां चलिया। अगे तक कदी ये सुनिया नहीं सी, ना असीं अपने बजुर्गां तो सुनिया भी इदां हुंदा। ते रब दी ज़ात माफ़ करे ते साडे शाबाशाह अदारियां नूं भी साडे उत्थे जवान कहंदे लोकां नूं बचांदे होए हैलीकाप्टर ही डिग्गिया, वो भी शहीद हो गए। फिर भी उत्थे दुनिया पहुंची, कोई लंगर लैके पहुंचिया, कोई जिद्दां भी किसी नूं पहुंच सकिया ना। ते ये साडे कौम दी बड़ी सिफत आ, ये बड़ा जज्बा। औखे टाइम दे विच ना असी एक हो जन्ने, होना भी चाहिदा। ते ये बड़ी सिफत आ। साडे अदारे उत्थे लगे हुए हैं, साडी आवाम उत्थे पहुंच रही आ। कोई कुछ लैके जा रहा, कोई कुछ लैके, औखा टाइम ते औखे टाइम दे उत्ते यही जज्बा होना चाहिदा जिहड़ा साडे पाकिस्तान ने दिखाया। ते असी एडी दूर बैठे हैं, असी दुआ कर सकते हैं भी रब दी ज़ात वो आफत टाल देवे। ते बाकी जिथे साडी लोड़ होवे असी अपने पाकिस्तान वास्ते हाज़र हाँ। भी मिनट नहीं लग्या, एक मिनट लग्या, कहंदे भी अपने अपने कम्मां लगे। मींह तां आंदा ना, मींह दा पता लगदा भी बद्दल चढ़िया, मींह पिया कोई झट ते 2 दिन मींह पै गया भी बंदे कहण भी कोठे डिगन लग गए, जिवें अगे झड़ी लगी सी। पर उत्थे तां दसदे आ भी मिनट भी नहीं लग्या, बस इदां ही बद्दल पाटिया ते पानी जिद्दां किसी ने भी ड्राम ही रोड़ता पानी दा। पहाड़ां दे उत्तों पहाड़ भी रुड़दे आए ते आके वो एडे एडे ढीमा पत्थर आके जाके वजे लोकां दे ते वो बंदे उत्थे ही शहीद हो गए। ते अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए। पर इदां देखिया स्कूल दे नियाणे सी, लारियां दे विच बच्चे सी, भी मैं कहना देख ही नहीं हुंदा। ते अल्लाह ताला ये मुश्किल आसान करे, ये औखा टाइम किसी तरह टप जे। ते शाबाश आ उन्हां जवानां नूं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਪੌਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਿੰਬਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਹੇਠ ਪੀਪਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਪੀਪਲ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਛਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵੇਦ PIA ਫਤਿਆਣਾ, ਜਵੇਦ ਫਤਿਆਣਾ ਜਵੇਦ PIA ਚੈਨਲ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਵੇਦ PIA। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਵੇਦ PIA। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆ ਪੀਪਲ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਇਓ ਜੀ, ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਾਚੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਰੰਬਾ ਸਾਧਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੰਬਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਹਫਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਆ ਖੁਰਪਾ ਸਾਦੇ, ਖੁਰਪਾ ਰੰਬ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੱਬਲ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਮਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਮਾਣੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਰਮ ਦਾ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੌਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਰੰਬ ਲੈ
ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਂ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਸੱਬਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਗਾਚੀ ਆ ਨਾ ਓਡਾ ਕੁ ਟੋਇਆ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਬਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਗਾਚੀ ਆ ਨਾ ਓਡਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਐ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਾਤੇ, ਅਮਰੂਦ ਲਾਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਗਾਂ ਅੰਬ ਲੱਗਾ, ਅੰਬ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਪੌਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਨਿੱਕੀ ਕਹੀ ਆ, ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ ਕਹੀ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ। ਹਾਂ ਆ ਸੱਬਲ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇ। ਕੱਢ ਮਿੱਟੀ। हाँ बस इतना टोया ना बड़ा बहुत। चलो मोहन तो बूटा फड़ा। चलो जी, लो जी आ जी बूटा ਸਾਡੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੁੱਖ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰੌਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਮੀਂਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਦਲ ਪਾਟ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਠਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰੋਕੀਏ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰੌਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਪਾਟਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਟ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦਲ ਨਾ ਪਾਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਟੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਾਲਵਾਨ ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਪਣ ਦੀ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਝ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਈਮ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਗਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡੇ 'ਚ, ਇਹ ਜਿਗਰ ਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਗਾਉਂ ਰੱਤਾ ਥੇੜ ਸੀ। ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਾਉਂ ਪੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਪੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਬੇਲ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਕਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 147 9L ਗਾਉਂ ਹੈ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ, ਅੱਧਾ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬੇਲ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਦਾਰਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ, ਵੇਲਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਆ ਗਿਆ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸੁਖਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲਰਵਨ ਕੰਬੋ, ਅਮਲੀ ਮੋਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਯੱਕਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡੋਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਹੀਰ ਅब्बास ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਜ਼ਹੀਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਤੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੈਂਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਅਗਾ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਖਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਈ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲਗਾਓ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਂਸ ਗਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਤ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਏ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ?
ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮੱਝ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਵੀ ਆ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਪੜ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ੌਕ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਲੱਭਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਓ ਹੈ ਦਾਦੇ। ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਓ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਡੰਗਰ? ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ 2 ਗਏ ਸਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਝੂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੂਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਈਆਂ ਖਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਝੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਝੋਟਾ। ਇਹ ਖਾਨ ਕਈ ਤਬਦੀਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ, ਅੱਛਾ ਜਸਾਨ ਰੱਖਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਨੇ। 2-3 ਸੂਏ ਝੂਠੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦੇਈਦਾ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਵੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਰ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਅਗਾ ਮੁਰ ਝੋਟਿਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਝੋਟੇ ਬਦਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਰੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਖੌਰਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 22 ਪਈਆਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। 18-20 ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋ ਮੱਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 20 ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਰਹੀ 16 ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਆ? ਉਹ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਪੈ ਖੜੀ ਐ ਮੈਂ ਖੜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 31 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐ ਖੜੀ 9 ਨੰਬਰ। ਹਾਂ ਕਾਸਮ ਕਢਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ 9 ਨੰਬਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਢਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ। ਇਹ ਖੜੀ 9 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੇ ਦੁੱਧ ਜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੀਜਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹ ਮੱਝ 2 ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਆ ਮੱਝ ਇਹ? ਕਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੱਝ? 9 ਨੰਬਰ ਆਹ ਇਹ ਬਾਜੀ 5 ਬੱਚੇ 6 ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਆ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ 2 ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਆਈ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਗਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੱਥ ਚ ਹੱਥ ਚੋਂ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਵਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸਿਰਫ 2 ਅੱਗੇ ਸਾਲ ਆ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲਜ ਵੀ ਵੰਡਾ ਵੀ। ਮੱਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਾਇਲਜ। ਇਹ ਵੀ 2 ਫਾਸ ਦੀ ਗਾਲੀ ਵੀ ਮੱਕੀ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਠਾ ਸੋਈ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਚੰਦ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆ ਮਾਈ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਝੋਟੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦ ਵਾਲੀ? ਸੂਈ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 8 ਸੂਏ ਸੂਈ ਖੜੀ ਮੈਂ ਫੜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 16 ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੜ ਗਈ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪਿਛਾਂ ਹਾਂ
60 ਸੂਏ ਖੜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਮੀਣੀ ਮੱਝ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਕਰ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਣ 20 ਕੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਲੀਟਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਔਰ ਚੋਣ ਲਗਾ ਫਿਰ ਥਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚੀਚੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਚੌਥੇ ਸੀ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ 20 ਲੀਟਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 20 ਲੀਟਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਕੇ ਤੇ ਗਾਈ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਨੀਲੀ ਦੇਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਮੁੱਠ ਵਾਰ ਥਾਣ ਰੱਖੇਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਲੰਮਾ ਥਾਣ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਗੀ ਮੋਛ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹੋ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਜ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮੱਝ ਹੀ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਸਫੇਦ ਅੱਖ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ। ਪੈਰ ਸਫੇਦ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਅੱਖਾਂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿੱਲੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੂੰ ਸਫੇਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇਦ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫੇਦ ਚੀਨ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜ਼ਾਇਦ ਗਈ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੁਸਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੋਟਿਆਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਜੇ ਖੀਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਖੀਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਝੋਟੀ ਕੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਹੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਫਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਣ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਥਣ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਨਾ ਦਵਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕਈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਚੁਆਕੇ ਕੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਲੈਂਦੇ ਪੀਂਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀਰੇ ਵੀ ਹੂੰ ਦੋ ਪੈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਝੋਟਾ ਫੜੇ ਜੇ ਝੋਟੀਆਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਝੋਟਾ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਲਈਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਾ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਚਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 40 40 ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੜ ਪਾਉਂਗੀਆਂ ਪੈ ਮੁੜ ਗਾਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਭਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਉਫਣ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਈ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਕਰੀਏ ਜੇ ਸ਼ੌਕ- ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਤ ਹੋਏ ਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਾਂ ਸਕਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਾੜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ 35 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਅਸੀਂ 40 45 ਲੱਖ ਦੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਮੱਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 35 40 ਲੱਖ ਦੀ
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮੱਝ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਉੱਥੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 30% ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਗਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੱਟਾ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਕੱਟਾ। ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੱਝ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੀ। ਮੱਝ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਇੱਕ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਝ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਝੋਟੀਆਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਦੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੱਟੇ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗਾਂ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਖਿਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹਾ ਡੰਗਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸੈਪਰੇਟ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਲਾ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਾਣਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜੀ ਬਹਾਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 85 ਏਕੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 2000 ਵੀ ਪਰ ਮਣ ਲਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ 100 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਏਕੜ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 85 ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਈਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੱਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਬੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਦਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੱਲਾ ਮੱਕੀ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 500 ਮਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਵੀ 600-700 ਮਣ ਨਿਕਲ। 700 ਮਣ ਸਾਡੇ 600 ਮਣ ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 700 ਮਣ ਨਿਕਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ 640 ਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੀ 500 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਂਦਾ 400 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, 400 ਮਣ ਤੱਕ ਆ ਮਸੇ। ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਤਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ 400 ਇੱਥੇ 650 ਤੱਕ, 700 ਤੱਕ। ਹਾਂ,
ਆਲੂ ਦੀ 100 ਬੋਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ 110 ਬੋਰੀ 15 ਬੋਰੀ ਦਾ ਆਲੂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਆ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਦਾਣਾ ਕੁਤਰ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਚ ਆ, ਨਸਲ ਚ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਡ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜੀਆਂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ, ਨਸਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਬੀਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਸਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੁੱਤ, ਵੀ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨਾ ਬੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ 7 ਕਿਲੋ ਵੀ। ਬਾਜ਼ੂ ਕਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਬੋਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਖੱਦੋ ਖੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਪਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਟੀ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਹਜੇ ਚੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਚੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਮ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਲਦ ਤੇ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵਗਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਚੰਗਾ ਛਿੱਕ ਬੈ ਟੁਰਦਾ, ਹਰਾਮਜਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਬੋਟੀਆਂ ਘਾਟਾ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੱਭਣ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਭ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡਾ ਸੰਭਾਲ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਉਸ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਟਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਮੇਰਾ ਪਰ ਚੋਈ ਰੱਖੀਏ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਫੀ ਚੋਣੀ ਵਰਲਡ ਵੇਖ ਲਓ ਹੱਥੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਲਿੱਸੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੂੰਡ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੂੰਡ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਹੋਣਾ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੂੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਮੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਭਾਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇਲਜ ਬਣਾਇਆ ਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 200-300 ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ 200-300 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਬਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਇਲਜ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਲਜ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਾਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ
ਜਵੀਆ ਪੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਬਰਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਸਬਲ ਚਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸੈਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਏ। ਥਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚਰਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਰੋ ਜੀ ਸਾਈਲੇਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਗਾਈਆਂ ਆਸਤੇ ਹੈ, ਗਾਈਆਂ ਆਸਤੇ ਬੇਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਰਸ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਈ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਸਾਲ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੱਝਾਂ ਪੱਠੇ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਵਾਦਾਰ ਆ, ਦੇਖਾ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਹਾਂ ਬੰਗਲੇ ਬੰਗਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ 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 ਮਾਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ, ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰੋਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 8 ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਪੈਸੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਈਏ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕੱਦੂ ਜੀ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਲਾਵੀ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਇਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਲਵਾਉਣਾ 2 3 4 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ 12 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। 12 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਦਾਦ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾਂ 18 20 ਦਿਨ ਦੀ, 22 ਦਿਨ ਦੀ, 24 ਦਿਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 5 8 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਿੱਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਪਨੀਰੀ ਜੀ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ 12 14 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੌਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75, ਉਹ 75 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਬੰਗ ਵੀ ਹਨ, 2 ਟਰੈਕਟਰ 2 ਦਬੰਗ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਦਬੰਗ ਵੀ 85 ਹਨ, 75 ਹਨ ਜੀ, ਰੂਸੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੱਡਾ ਮੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 385 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਬੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। 2 ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦਬੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ
ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 20 ਮਾਡਲ ਹੈ, 19 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਦਬੰਗ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਤੇ? ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 160 ਕਿੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਲੂ, ਮਕਈ ਤੇ ਚਾਵਲ, ਅੱਛਾ, ਝੋਨਾ। ਆਲੂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ? ਆਲੂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ। ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 1997-96 ਦਾ। 97 ਦਾ। ਤੇ ਝੋਨਾ? ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆਏ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਆਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਲਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ।